नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज 2026 मी 11 तारिख सोमवार ओडिया पंजिका अनुसारे आज ज्येष्ठ कृष्णपक्ष दशमी तिथि एवं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आसंतु नजर पकाइबा आजिर 15टी प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। थालापति विजयଙ୍କ नुआ जुग तामिलनाडुरे बड़ परिवर्तन तामिलनाडुर नुआ मुख्यमंत्री भावे शपथ नेइछंती थालापति सी जोसेफ विजय। प्रथम दिनरे ही से 200 मागणा विद्युत और महिला सुरक्षा पाई स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन भली गुरुत्वपूर्ण फाइल रे स्वाक्षर करिछंती। राहुल गांधी को भाई बोली संबोधन करिबा सह से कांग्रेस वीसीके सीपीआई सीपीआईएम और आईयूएमएल भली सहयोगी दल को धन्यवाद देइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खारगे तांकु शुभेच्छा जणाइछंती। अन्यपटे राज्यर 10 लाख कोटीर ऋण को नहीं विजय और पूर्वतन मुख्यमंत्री एमके स्टालिनଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୟଙ୍କ 9 ଜଣିଆରେ 29 ବର୍ଷିया ଏସ୍ କୀର୍ତ୍ତନା एकमात्र महिला मंत्री भावे स्थान पाइछंती। विजय निजे डीएमकेर गड़ कुहाଯାଉଥିବା पेराम्बूर आसनକୁ ନିଜର मुख्य निर्वाचन मंडली भावे बाछिछंती। तामिलनाडु राजनीति को नहीं कांग्रेस उपरे नरेंद्र मोदीଙ୍କ तीव्र आक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगालुरु रे द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन रो 45तम वार्षिकी अवसर रे कांग्रेस दल उपरे कड़ा प्रहार करिछंती। कांग्रेस को एक सुविधावादी और परजीवी दल भावे अभिहित करी प्रधानमंत्री कहिछंती जे एही दल केवल विश्वासघातकता करिबा जाने। तामिलनाडुर सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति को नहीं नरेंद्र मोदी कहिछंती जे दीर्घ 25 रु 30 वर्षर संपर्क परे कांग्रेस एबे डीएमके को विश्वासघातकता करिछि। विशेषकर तामिलनाडुरे अभिनेतारू राजनेता होइथिबा सी जोसेफ विजयଙ୍କ दल टीबीके नूतन सरकार गठन करिबा एवं कांग्रेस वामपंथीଙ୍କ समर्थन को नहीं से कटाक्ष करिछंती। एथिसह कर्णाटक सरकारଙ୍କ आभ्यंतरीण कलह एवं महिला संरक्षण प्रसंगरे कांग्रेसर नकारात्मक भूमिका उपरे से बर्षिछंती। तामिलनाडुरे टीबीके सरकार गठन परे एबे जातीय राजनीति रे चर्चा जोर धरिछि। उपसागरीय संकट विपदरे 20,000 रु अधिक भारतीय नाविक उपसागर एवं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अंचल रे बढ़ुथिबा उत्तेजना जोगु सेठारे कार्यरत 20,000 रु अधिक भारतीय नाविक एबे गंभीर संकटरे फसी रहिछंती। नेशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया बा न्यूएसी पक्षरु एनेई सरकारंकु सतर्क करा जाइछि। संघर सूचना अनुଯାयी नाविकमाने क्षेपणास्त्र ड्रोन आक्रमण एवं साइबर विपद मध्यरे निरंतर काम करुछंती जहा सेमानंक मानसिक चापकु वृद्धि करुछि। न्यूएसी साधारण संपादक मिलिंद कांदलगांवकर भारतीय नाविकमानंक पई खाद्य औषध एवं सुरक्षित स्थानांतर व्यवस्था करिबाकू केंद्र सरकारंक निकटरे दाबी करिछंती। अन्यपटे नाविकमानंक सुरक्षा पई भारत सरकार ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा अधीनरे उपसागरीय अंचलरे नौसेना पर्यवेक्षणकू आहुरी सुदृढ़ करिछंती। सक्रिय घूर्णिबलय 12 तारिखरे नेब लघुचापर रूप संभाव्य बात्या को नहीं आशंका बढ़ुछि। आउ एहारी भितरे बात्या को नहीं आसीछि बड़ खबर। दक्षिण अंडमान सागर रे वर्तमान घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। आसंता 12 तारिख बेलकू एहा लघुचापर रूप नेब समुद्र भितरे अधिक घनीभूत होई गभीर अवपातरे परिणत हेबा संभावना रहिछि। किंतु ओडिशा उपरे एहार कोन प्रभाव रहिबो ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होई नाही। 13 तारिख परे बात्या नहीं चित्र स्पष्ट हेबो बोली कहिछंती पाणीपाग विशेषज्ञ। आईएमडी करिथिबा पूर्वानुमान अनुसारे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय तथा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे थिबा उपर वायुमंडल स्तरीय घूर्णिबलय 13 रु 16 तारिख बेलकू लघुचापरे परिणत होई पारे। एहा बात्या रूप नेबार संभावना रहिथिबा आईएमडी पक्षरु कुहा जाइछि। अन्यपटे ओडिशा उपरे थिबा ट्रपलाइन प्रभावरे कालबैशाखी संभावना रहिछि। भद्रक बालेश्वर मयूरभंज सुंदरगढ़ जिल्लारे कालबैशाखी वर्षा सह वज्रपात नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 12 तारिखरु पुणी राज्ୟରେ बढ़िबो दिन तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री जाए दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइबो बोली सूचना देइछि पाणीपाग केन्द्र। पिछा कले गुली फुटाई टेकी नेले सकाळू पड़िथिला रक्त जुड़ुजुड़ू मृतदेह। रायगड़ा सहर रे शनिवार राति रे एक अभावनीय घटना घटिछि।
ଇନ୍ଦିରାନଗର 3 ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରି ରେଲି ସାହିର ଯୁବକ ନିଖିଲ ହାଡ଼ିପାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ତୁମ୍ବିଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁଜୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନିଖିଲଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ନିଖିଲ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ନିଖିଲ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ପଟେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ସେଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁଳିର ଖୋକା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। ଘାଟିକିଆରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଣିଥରେ ରାଜଧାନୀରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 8 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘେରି ପିଟିବା ସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡା ଓ ଛୁରୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଏବଂ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ଓ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡି ସୁଧାକରଙ୍କ ପରଲୋକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡି ସୁଧାକରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବାକୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡି ସୁଧାକର ହିରିಯೂରର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଜନସେବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କ। ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ପରିସରରେ ପଶିଲା ହାତୀ। ଅନୁଗୁଳ ସହର ଭିତରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ପଶି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୋର ସମୟରୁ ହାତୀଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଗଛ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ପୋଲିସ କଲୋନୀର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନଷ୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଟି ପିଟିସି ହସ୍ପିଟାଲ ପଛପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ସମେତ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାତୀଟି ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜଳିଗଲା ରାଇସ୍ମିଲ୍ ଓ ଧୂପ କାରଖାନା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳକ କୁମ୍ଭାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ପ୍ରେମଲତା ପ୍ରଧାନ ଓ ନିର୍ମଳା ନାୟକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍ ଏବଂ ଧୂପ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମା ତାରିଣୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଏଏସ୍ପି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ପିକେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳୁ ଆଗରପଡ଼ା ଓ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ 2ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ୱାରଫୁଟିଂ ଭିତ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
କେରଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା। ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 43 ବିଧାୟକ। କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋନୟନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭିଡି ସାଥିସନ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମେଶ ଚେନିଥାଲା ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ ଓ ଅଜୟ ମେକେନ୍ ସମସ୍ତ ୟୁଡିଏଫ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା 63 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43 ଜଣ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମତ ସତୀଶନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ 3 ଜଣ ଜାକ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିବ। ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ପାଲଟା ଜବାବ, ଇଡିର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ କଲା ଖଣ୍ଡନ। ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରିସରରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୟାମ୍ପଟନ୍ ସ୍କାଏ ରିଏଲ୍ଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ଇଡିର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ 44,000ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର IMEI ନମ୍ବର କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆପଲ୍, ଆଇଫୋନ୍, ସାମସଙ୍ଗ୍ ଓ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 157 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଗସ୍ ରପ୍ତାନି ଅଭିଯୋଗକୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କାରବାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ GST ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବୈଠକ, ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚିଠା ବୁଝାମଣା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାଲଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଜରିଆରେ ଏକ ଚିଠା ବୁଝାମଣା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ବିବାଦ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ଇରାନ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ହୁର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ତେବେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ରହିଛି। ଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 6 ବିଧାୟକ ନେଲେ ଶପଥ। 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, କୃଷ୍ଣା ପାଶ୍ୱାନ ଓ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 3 ଜଣ OBC ଏବଂ 2 ଜଣ ଦଳିତ ସମାଜର ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବିଶେଷକରି ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଟା ପୂରଣ ପାଇଁ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦଳିତ ଓ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣା ପାଶ୍ୱାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଦଳବଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ଜାତିଗତ ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିସ୍ ଓ କିମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି କିଟ୍, କିସ୍ ଓ କିମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ମାଇ ମଦର ମାଇ ହିରୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମା ନୀଳିମାରାଣୀଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷା କିପରି କିଟ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିଛି ସେ ନେଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଟ୍ ଉପକୁଳପତି ଡା ସିବିକେ ମହାନ୍ତି, କିମ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡା RC ଦାସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡା ମାନସ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।